किस उद्यम ते राज मिले शत्रु ते सब होवे मीता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं सरी दे विच जिहड़ी ब्रिटिश कोलंबिया दे विच एक सिखां दी बहुगिणती आबादी वाला जिहड़ा शहर है उत्थे पहुंचे हैं। उगे सिख स्कॉलर भाई साहब भाई प्रभ शरणवीर सिंह जी जिहड़े PhD ने और यूनीवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया दे विच एज ए लैक्चरर सेवावां दे रहे ने। सो असीं इन्हां को जानते हैं कि जिहड़ा सिख कौम दा चल रहा समा वो साडे लई की मैने रखदा और आने वाला समा जिहड़ा उहदे उत्ते की प्रभाव जिहड़े आ वो पाए जा सकदे आ। सो अज सब तो पहला असीं डॉक्टर प्रभ शरणवीर सिंह उन्हां नूं TV 84 के मंच से जी आया आखते हुए फतेह अर्ज करते हैं जी। भाई साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला एक अहम गल जिहड़ी अज हुई है जो असीं ये गल कर रहे हैं सरी की धरती के उत्ते रेफरेंडम की मुहिम के तहत अज एक वोटिंग हुई है। एक अंदाजे मुताबक असीं भी कवरेज भी की है TV 84 के लिए और एक अंदाजे मुताबक 1 लाख तो वध सिखां ने अज उत्थे वोट पाई है। चढ़दी कला वाला जिहड़ा वरतारा अज उत्थे वरता देखा गया और ये उचेचा जिक्र करने वाली गल आ कि ये जिहड़ा सेंटर है ये उस गुरुद्वारा साहब दे विच बनाया गया सी जिथे भाई हरदीप सिंह निज्जर होना दी शहादत पिछले दिनों दे विच हुई है। भारती स्टेट वालों उन्हां दा असैसीनेशन करवाया गया। सो तुसीं सब तो पहला इस वरतारे दे उत्ते मैं तुहाडा कमेंट चाहांगा कि किवें ये जिहड़ा अज की वो गल है जिहड़ी सिख कौम नूं अपना जिहड़ा वोट का हक आ आज़ादी दे लई वो वरतन दे लई इन्नी ज़्यादा खिच जिहड़ी अज सरी दे विच देखी गई है। देखो मैं 2003 दे विच पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच दाखला लिया जी। उस वेले सिखां दे हालात अज दे हालात तो बहुत ही वखरे सी जी। उस वेले जिहड़ा ये कहा जाता सी कि खालिस्तान की गल करन वाले दुनिया भर दे विच कुछ एक लोग है जिन्हां दी गिणती शायद उंगलों ते ही हो सकती है जी। ये विचार आ जिहड़ा ये आम करके खब्बे पक्षी कारकुनां खब्बे पक्षी जिहड़े विद्वानां जी ते ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ आदि वल्लों दिता जाता सी। अज जिहड़ा सरी दे विच रेफरेंडम होया इहने कई दहाकियां तो चलाए जा रहे उस झूठ नूं उजागर करता उसनूं लोकां दे सामने एक्सपोज करता कि नहीं ये ना कुछ सैकड़े ने ना कुछ हज़ारां ने ये तां मिलियंस दे विच ने। जे कैनेडा की धरती ते सरी दे विच एक शहर दे विचों एक दिन दे विच 1 लाख दे करीब सिख है जिहड़ा वो खालिस्तान दे हक दे विच वोट पा रहा है जी ते दोबारा रेफरेंडम इत्थे हजे होना 29 अक्तूबर नूं जी दोबारा वोटां पैणीआं हज़ारां लोग उहदे विच भी आउणगे जी। तां इहदा भाव ये है कि कल्ले पंजाब तो बाहर वसदे सिख है जिहड़े उन्हां दे विच ही घੱਟ तो घੱਟ 2 ਤੋਂ 3 मिलियन इहो ਜਿਹੇ सिख ने ਜਿਹੜੇ एक्टिवली खालिस्तान की सपोर्ट करते हैं जी। और जे इस गल नूं आपां थोड़ा जिहा होर इहनूं खोलना होवे एलैबोरेट करना होवे ये कल्ला सरी दा वरतारा नहीं। असीं पिछले लंबे समय तो दुनिया दे विच जिथे जिथे भी रेफरेंडम होया उस तो पहलां किसान मूवमेंट सरदार सिमरनजीत सिंह मान होना दा संगरूर दे हलके तो एक भारी जिहड़ा वोटिंग दे नाल जुड़े जाना पंजाब दी धरती दे उत्ते जिहड़े वरतारे पिछले समय दे विच वो वरते असीं देखदे हां। दीप सिद्धू दी गल होवे उन्हां वल्लों जो मुहिम खड़ी कीती गई आ उस तो बाद भाई अमृतपाल सिंह भी पंजाब दी धरती ते जांदे आ उन्हां ने भी काफ़ी जिहड़ा काफ़ी वैलकम किया गया नौजवानी वालों उन्हां नूं। सो तुसी ये सारे वरतारे नूं की देखदे आ क्योंकि रेफरेंडम भी हजे असीं कल्ली अज सरी दी गल कर रहे हैं इहो ਜਿਹੇ ही वरतारे जिहड़े आ वो इंग्लैंड च यूरोप दे विच आस्ट्रेलिया दे विच कनेडा च ब्रैम्पटन दे विच तो पहलां 3-3 वारी एक शहर दे विच उन्हां नूं बूथ लाने पै रहे ने क्योंकि सारी दिहाड़ी घंटिਆਂ ਬੱਧੀ लाइनां 'ਚ खड़े हो के जिन्हां सिखां दी बारी नहीं आउंदी जिन्हां वोटर्स की बारी नहीं आउंदी वो फिर मंग करदे आ कि सानूं फेर सद्दो। सो ये जिहड़ी बाकमाल शिफ्ट है इहदा कारण तुसीं की समझदे हो? देखो पिछले 15 सालों तो सिख पॉलिटिक्स दे विच अंदर खाते एक बहुत वड्डी तब्दीली वापरी है जी। वो तब्दीली ये है कि भावें सिख एक संगठित जुट वजों नहीं उभरे
ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਾਸੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ 2007 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋੜੇ ਦਾ ਸਾਲ ਗਿਣਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਧੁਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਆ ਉੱਡੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਲਵੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਜੀ। ਕੀ ਉਹ ਕੌਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਲਿਅਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਲੈਸਨ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜੀ। ਜਿੱਦੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜੂਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੋਟਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਟੂਲਸ ਹੋਣ, ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
देखो पहली गल समझण वाली ये है कि गुलाम कौमां दे संघर्ष सदियां लम्मे हुंदे आ जी। ये किसी एक पीढ़ी दे लाइफ टाइम च मुक्कण वाली गल नहीं हुंदी जी। जे कोई पीढ़ी ये समझण लग जाती है कि असी प्राप्ति जिउंदे जी करनी है तो इसे गल ते जिद करदी है, उस संघर्ष नूं लीहों ला दिंदी है जी। किसी संघर्ष दे लम्मे समय दे विच सरवाइव करन वास्ते सब तो क्रूशियल गल है जिहड़ी ओह इह है कि पुरानी लीडरशिप जी जिहदी उम्र वध चुकी है जी, ओहदा नवीं उठ रही पीढ़ी दे नाल की रिश्ता जी। की वो रिश्ता प्यार ते अपनात वाला जी, जां उस रिश्ते दे विच कुछ खटास ते दूरी है जी। हाल दी घड़ी जे ईमानदारी नाल गल करनी होवे तां पुरानी लीडरशिप दा नवीं पीढ़ी दे नाल रिश्ता जिहड़ा ओह वधिया नहीं गा जी। ओह जिन्नी उहदे च प्यार अपनात होनी चाहिदी है, जिवें पुरानी लीडरशिप नूं नवीं पीढ़ी नूं अगवाई देनी चाहिदी है, उन्हां नूं अगे लाउणा चाहिदा, उन्हां दे वास्ते एक सपोर्ट स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिदा जी। उस पद्धर दी जिहड़ी कोआर्डीनेशन है जिहड़ी सपोर्ट किते किते हुंदी है जरूर, मैं ये मनदा जिस किस्म की कोआर्डीनेशन की लोड़ आ जी, उस किस्म की नहीं हो रही जी। सो पहला काम जिहड़ा सिक्खां नूं सुधारन की लोड़ आ वो ये है कि राजनीति का खेतर है जिहड़ा वो एक बहुत सरगर्मी वाला ते एक बहुत जोश नाल काम करने वाला खेतर है जी। उहदे विच जिवें नवां खून काम कर सकदा उवें उवें ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਟੂਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਆ कि ये योधे भी जमते रहने हैं, ये आगू भी जमते रहने हैं, ये सेवा करने वाले भी जमते रहने हैं जी। लोड़ पुरानी लीडरशिप ने नवी लीडरशिप नहीं पैदा करनी जी। पुरानी लीडरशिप ने सिर्फ इन्ना करना है कि वो नवें जिहड़े नौजवान जदों उठते हैं उन्हां दे राह दे विच अड़िक्का ना बन जी, ते जिन्नी कि उन्हां दी हमायत कर सकते हैं कर जी जी। और इहदे नाल तुसीं एक तां है साडी जिहड़ी लॉन्ग टर्म लड़ाई है आज़ादी दी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਆ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। पर दुनिया इस तरीके नाल दी बन गई है भी तुसीं उहनूं पूरी तरह रिजैक्ट भी नहीं कर सकते जी। तुहानूं मॉडर्न टूल अपनाउणे ही पैणगे, जिवें हुण असीं ये फोन ते रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, ठीक है, असीं कारां ते जाने हैं, असीं सोशल मीडिया वरतदे हैं जी। सो वो जिहड़ा टैक्नोलॉजिकल पक्ष है मॉडर्निटी दा जी, वो तो हर कौम की मजबूरी है जी, उहदे तो तुसीं ना नहीं उहनूं कर सकदे जी। पर मॉडर्निटी एज अ लाइफ स्टाइल एज एन आइडियोलॉजी ਉਹਨੂੰ रिजैक्ट ਕੀਤੇ बिना सिक्खी ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਟਿਕੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਆਈਡੀਓਲॉजीਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਣ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਭਾਗ ਲਵੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਵੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ,
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਫੇਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਹਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਐਕਟੀਵਿਸਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਪੱਛਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ। ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਬਲੋ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵਿਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਨੇ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸਕਰਸਿਵ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਰਨਲਿਸਟ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੀ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।